તો મિત્રોને જય માતાજી, હું આવી ગયો છું ધોળાવીરાની જે હડપ્પી સંસ્કૃતિ છે, જે આપણે મહેન્દ્રદરો મૂવી વખતે તમે જોયું છે કે હડપ્પી સંસ્કૃતિ એટલે આપણે 5000 વર્ષ પહેલાની જે આપણે સભ્યતા છે જે જમીનમાંથી નીકળી હતી. તો હાલો હું અંદર જાઉં છું એટલે તમને હું આ ગામડું દેખાડું જમીનમાંથી જે નીકળ્યું. મિત્રો હું અંદર ધોળાવીરાની અંદર આવી ગયો છું, ત્યાં હેરિટેજ છે જે આ રીતનું છે. જો આ જમીનમાંથી નીકળ્યું પહેલા જમાનાના 200 વર્ષ મહાભારત વખતની 5000 વર્ષ જૂની વસ્તુ, જે આ 5000 વર્ષ જૂનું ગામડું હતું. અને અહીંયા જો ફોલ્ક સિંગર ટ્રેડિશનલ સોંગ ચાલુ છે. હાલો આપણે ત્યાં જાવું અને થોડુંક લેવું અને આપણે પણ ગાવું એક વખત. હવે હું તમને આગળ થોડુંક દેખાડું. અહીંયા પણ દાદર છે. આ પાણી ભરવાનું પેલાનું છે, જે કદાચ વાવ બનાવેલી છે પાણી ભરવાની, પેલાના જમાનાની વસ્તુ છે બધી. હાલો આપણે તમને આગળ દેખાડું બીજું જે કાંઈ છે કેવી પહાડી વિસ્તારમાં કાર્યક્રમ હાલે છે. તો આ વસ્તુ છે 5000 વર્ષ પહેલાની. અહીંયા દાદર છે, અહીં કાંઈક પેલાનો મકાન હશે કે મહેલ હશે. આમ તો જો 5000 વર્ષ પહેલાની વસ્તુ. વસ્તુ છે. હાલો હજી ઘણું બધું બાકી છે. 200 વર્ષ પહેલા તો અંગ્રેજોએ કાઢ્યું. કેમ કાઢ્યું છે? હાલો હવે અહીંયા ઘણી બધી વસ્તુ આગળ છે, પણ હું તમને બધું સિનેમેટિક સીનમાં બતાવું, તમે જોઈ લો. પણ બાકી તો હું તમને હડપ્પી સંસ્કૃતિ જે સભ્યતા કહેવાય હડપ્પી, તો હું તમને આગળ છે ને સિનેમેટિક સીનમાં બધું બતાવી દઉં, બરોબર? તમે ખાલી જોવો. હજી વખતમાં કંઈક રૂમ હશે, બરોબર? અહીંથી દાદર ચડીને બહાર નીકળતું છે, તો દાદર ચડીને ઉપર જવાતું છે. આમાં અંદર હશે. આમ તો જો આ 5000 વર્ષ પહેલાની વસ્તુ છે. 200 વર્ષ પહેલા અંગ્રેજોએ કાઢ્યું આ બધું. કોણે કાઢ્યું હતું? અંગ્રેજનો એક સરકાર હતો, અંગ્રેજનો એક વૈજ્ઞાનિક હતો, એણે કાઢ્યું હતું બધું. આમ તો જો કેટલું બધું અંદર છે. આ કેટલું આખું ગામ છે પાછું અંદર આવી ગયેલું અત્યારે. અને આમ જો હજી ક્યાં ક્યાં સુધી દિવાલું છે. આ બધી દિવાલું છે જો. डेंसिटी के लोग यहाँ पर आ जाइएगा। वो इंटरकनेक्टेड देखने को मिले कि एक से दूसरा रिजर्वर कनेक्टेड है, कि कभी भी बारिश वगैरह आती है, उन लोगों की सीजनल रिवर आती है, तो जिसके जरिए एक रिजर्वर भरेगा जिससे पानी डायरेक्ट जाएगा सेकंड में, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसे 16 के 16 रिजर्वर उन लोगों के इंटर कनेक्टेड है। ये उन लोगों के सदर्न रिजर्वर है। 4 रिजर्वर यहाँ पर है, फर्स्ट, सेकंड, जो थर्ड वहां पर आपको दिख रहा है ना, वहां पर एक साथ 2 रिजर्वर है। टोटल 4 रिजर्वर यहाँ पर उन लोगों के है। सदर्न रिजर्व के एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है रॉक कट रिजर्वर। इसको रॉक कट रिजर्वर इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बड़ा एक नेचुरल रॉक दिखेगा सामने रिजर्वर के अंदर।
तो नेचुरल रॉक यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट 4th रिजर्वर तक। इतना बड़ा नेचुरल रॉक उन लोगों ने बीच में से कट किया और ये 4 रिजर्वर बनाए हुए हैं। सेकंड रिजर्वर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो आपको दोनों साइड वाली जो वॉल दिख रही है ना, उस वॉल के अंदर सीमेंट कंक्रीट यूज नहीं करा है, वो नेचुरल रॉक है जो उन लोगों ने बीच में से कट वगैरह कर कर उसको परफेक्ट पॉलिश करा हुआ है। दिख रहा है दोनों साइड वाली वॉल, लग रहा है ना जैसे सीमेंट कंक्रीट यूज करा हो, लेकिन वो नेचुरल रॉक है। अभी सोचिए आज से 5000 साल पहले इतना बड़ा नेचुरल रॉक, कितना परफेक्ट कटिंग करना और उसको पॉलिश करना बिना कोई मशीन वगैरह से। फिलहाल इसके अभी तक कोई भी टूल्स वगैरह देखने को नहीं मिले यहाँ पर। इसके ऊपर ऐसा बोला जाता है कि वो लोग पत्थर से पत्थर को काटा करते थे और लेदर से उसको पॉलिश किया करते थे, क्योंकि लेदर सूखने के बाद हार्ड मटेरियल बन जाता है, जिससे वो लोग पॉलिशिंग वगैरह करा करते थे। ऐसे ही है उन लोगों के सदर्न रिजर्वर है, सामने आपको बड़ी टनल जैसा दिखेगा, दिख रहा है। वैसे सारे रिजर्वर इंटर कनेक्टेड, ये चैनल बनाई हुई है। यहाँ पर जो इस साइड आप लोग खड़े ना, आप ये जो सेकंड रिजर्वर दिख रहा है ना, ये साइड वाली वॉल देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा हॉल दिखेगा। इनको देखना वो इस साइड आ जाइए, आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सामने दिखेगा आपको छोटा सा हॉल दिख रहा है सामने। वैसे सारे रिजर्वर उन लोगों के इंटर कनेक्टेड ही, ये चैनल डायरेक्ट कनेक्ट है उन लोगों के सेकंड रिजर्वर से। सेकंड से डायरेक्ट कनेक्ट है बड़ी टनल जैसी चैनल है जो थर्ड रिजर्वर से, और थर्ड से 4th रिजर्वर, ऐसे सारे के सारे रिजर्वर उन लोगों के इंटर कनेक्टेड है। ये उन लोगों के सदर्न रिजर्वर है। यहाँ से अभी हम एंट्री लेके उन लोगों के बेली टाउन यानी कि सर्वन क्वार्टर्स के अंदर। तो सभी लोग साथ में चलना और अपनी इवोक की कैप फॉलो करना, ठीक है। आप सभी के पीछे हमारा एक कोऑर्डिनेटर चलता ही रहेगा जो आप सभी को इकट्ठा करते ही रहेंगे। હા, જે હડપ્પી સંસ્કૃતિ છે, આમ તો 5000 વર્ષ પહેલાંની જે હડપ્પી સંસ્કૃતિ કહેવાય મહાભારત વખતની, બરોબર. એટલે આપણે અંગ્રેજો વખતમાં જે એના એક અંગ્રેજના વૈજ્ઞાનિક દ્વારા સંશોધન કરીને જે તપાસ કરીને જે આ એને શોધ કરી હતી, ત્યારે આ 200 વર્ષ પહેલાં બધું દેખાણું છે. તો હું તમને બતાવું આ છે કઈ કઈ યોજનાઓ આમાં છે એ વખતની. આ તમને સામે દેખાય, હું તમને તો દેખાડું કિલ્લો. આ એક કિલ્લો છે અને ફરતીકોટ ગામની ફરતે એક દિવાલ છે. આ દિવાલ નીકળે છે, એ ફરતેકોટ દિવાલ છે. આ છે ને એની અંદર આ ડુંગરો નથી પણ એ પાળો છે, એની અંદર એ ગામ છે. હું તમને ત્યાં પણ દેખાડું. ફરતે દિવાલ છે, જુઓ અહીંયા થોડીક દિવાલ દેખાય, પછી એક દિવાલ થોડીક અહીંયા દેખાય, જુઓ, બરોબર. અને આ છે એક પાણી સંગ્રહ કરવાની યોજના. અહીંયા પાણી આવે, આમાંથી અહીંથી ભેગું થાય, આમાંથી. આ એક નાની એવી જગ્યા છે, એટલે આમાં પાણીનો જે વરસાદનું ભેગું થાય ને અહીંથી જઈને આ મોટા કુંડમાં આવે, જુઓ. એ વખતે પાણીનો સ્ટોક કરવાની આવી વસ્તુ હતી, બરોબર. અને એની સામે તમને એક જો હું દેખાડું, જો આ રહ્યું ને, ત્યાંથી પાણી પછી બીજામાં જાય, બરોબર. તો આવી વસ્તુ આને બનાવેલી છે એ વખતે 5000 વર્ષ પહેલા. પાણીનો કેમ સંગ્રહ કરવો, કેમ સ્ટોક કરવો, કેમ રિસાર્જ કરવું. હવે અંદરો અંદર આવી 3 પેનલ છે એવી, તો પાણી ભેગું થાય ફરતીકોર. અને ગામની ફરતીકોર આવું બનાવેલું છે ને વસમાં ગામ છે. હાલો, અને આપણે હવે આ ગામ જોવા જવાનું છે. આ જે કે પાળો છે ને એ દિવાલ ચડીને પછી અંદર ગામ છે, જો લોકો જોવે છે ત્યાં જવાનું છે. તો ગામની ફરતીકોર શું બનાવેલું છે ને એ આપણે જોયું પહેલાં, બરોબર. આવી અદ્ભુત જગ્યા છે, પૂરો વિડીયો જોજો, બહુ મજા. સામેથી પાણી આવે છે અને ત્યારબાદ આમાં થઈ અને આમાં આવે છે. આમાં એકદમ પરફેક્ટ ફિલ્ટર પાણી થઈ જતું હોય છે. તો આ રીતનું સ્ટેડિયમમાં જો અમે કીધું એમ આ દિવાલ અને આ ગામ ફરતીકોર ગામ છે. હવે આ જોહે બધા પબ્લિક છે, જો કેટલું બધું. કોરકારની શેષ સંસ્થાઓ બોલીના દક્ષિણ પૂર્વ ખૂણામાં ખોદકામમાં મળી જાય ભંડારના પ્રયોજનથી અભિપ્રાય થઈ છે. આમાં આવેલ 4 સમાંતર કક્ષોની સ્થાની સૂના પથ્થરથી બનેલા છે અને લગભગ 4 મીટરની ઊંડાઈવાળા છે. આ કોઠાર રાજગઢ ક્ષેત્રના રહેવાસીઓના ઉપયોગમાં આવતું હતું. તો હાલો હું તમને આગળ બતાવું. આ બધું ઈ જ છે. પાંચ 5000 વર્ષ પહેલાની મોહેન્જો દરો અહીંયા તમને દેખાડતું. હડપ્પી સંસ્કૃતિ હા ઝૂમ કરીને દેખાડતું. જો फोटो काढलाय ना याचा
ह्यांना माहिती आहे बघ. હા કાંક હવા ઉદાસની બારી બનાવીશ ભોંયરું. પેલા જમાનાના અહીંયા બધાના ઘર હશે તો બધા અલગ અલગ રૂમ છે આ બધા જો અહીંયા ભાઈનો રૂમ, કાકાનો રૂમ, હારાનો રૂમ, બાપાનો રૂમ, જેઠનો રૂમ ને એમ જો અહીંયા કાંઈક મોટું ગોળ બનાવ્યું છે પાણી ભરવાનો ટાંકો હશે જો કાંઈ ઘટે હું ભાઈ પેલા હતું જ ભાઈ બાંધતા જ બધા પાયું પાયું. હવે આ બાજુ એક છે ગોળ અને આ બાજુ એક ગોળ છે. આમાં તમને ખબર હોય તો કોમેન્ટ કરજો આ શું હશે. આમ તો જો બાકી આખું એક ઘર જ છે, ઘરનો પ્લાન છે. મણકા બનાવવાની કાર્યશાળા એવું લખેલું છે અહીંયા. બાકી ગજબ છે, પબ્લિક તો બહુ છે. આજ ફેસ્ટિવલ છે ને એટલે હડપી સંસ્કૃતિનો. આમ જો પબ્લિક 5000 વર્ષની જૂની સંસ્કૃતિ જોવા આવ્યા છે પણ જીવે છે ઘણી આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં. આ દાદર બનાવ્યા છે આ રીતનું છે. આમાં વચમાં ભોંયરું છે પણ એ પાણી જગ બીજે નીકળે છે જો પાછું મીઠું છે કેવું કાસ્ટ છે જો ઓલા પણ અહીંયા બે છે આવા. आर्कोलॉजिस्ट ने नाम दिया है नेचुरल फ्रिज, पानी ठंडा करने के लिए. अभी देखिए मैंने आपको वहां पर चैनल्स वगैरह की बात करी ना, इस कॉर्नर में आपको वो ओपन होती हुई दिखेगी. सामने दिख रही है ना सभी को? उस चैनल के जरिए इस वाटर टैंक के अंदर पानी आएगा. नेचुरल फ्रिज इसलिए बोला गया है कि चारों तरफ आपको जो साइड वाले जो व्हाइट स्टोन दिख रहे हैं ना, साइड वाले जो बड़े बड़े व्हाइट, અહીંયા એક કૂવો છે 5000 વર્ષ પહેલાનો. બોલો જો અહીંથી પાણી પેલા સિંચતા હશે. અહીંયા કંઈક હશે આ મશીનરી અથવા કોહ હશે અને આ કૂવો છે. કૂવો તો હજી આમ તો પાણી ભરેલો છે. બોલો 5000 વર્ષ પહેલાનો કૂવો. मुल्तानी मिट्टी ऐसी मिट्टी होती थी जो पानी के कांटेक्ट में आती है तो 5000 વર્ષ જૂનો. હા જો ઓલા પણ મેં તમને બહાર કીધું હતું ને જે ગામની બહાર ભૂંગળું હતું, ભોંયરું હતું, એ અહીંથી કાંઈક યોજના છે. આ તો નવું નાખેલું છે કાંઈક આવું કાંઈક હશે. બોલો બહાર નીકળતું છે અથવા અંદર આવતું છે. કૂવામાં આવતું છે, કૂવામાં જાતું છે. उसी गड्ढे के अंदर इकट्ठा होता है. सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स जिसको बोलते हैं. पूरा कचरा उसी में जाएगा तो उन लोगों का जो कचरा वगैरह होगा वो આખું ગામ હશે મોટું. ઘણા બધા રૂમ હોલ ને જાત જાતનું છે. આમાં એક છે ને સ્ટેડિયમ, જૂના એ વખતનું સ્ટેડિયમ નીકળ્યું છે. સ્ટેડિયમમાં 10 અક્ષરનું બોર્ડ એ વખતનું 5000 વર્ષનું પહેલાનું નીકળ્યું છે. એ બોર્ડ અહીંયા હંગરી દીધું, મૂકી દીધું ઢાંકીને. પણ એ 10 અક્ષર એમાંથી લખેલું છે કાંક. હું તમને આગળ ફોટો છે મારી પાસે, એમાંથી હું તમને સ્ક્રીન ઉપર બતાવી દઉં. આ આખું હડપ્પા ગામ છે તો અંદર જવાની મનાય છે ને, તમને હું ડિટેલ્સમાં સમજાવી દે બતાવી દે. सभी लोग ऐसे खड़े रह जाइए कि आपको કેમ પણ સનસેટ આવે છે ને સાકા જેવું. ચાલો હવે આપણે આ હડપી સંસ્કૃતિની શહેર તમને મેં બતાવી દીધું છે. આવો કાંક શહેર હતું તો હવે હું આ વિડીયો અહીં પૂરો કરું છું. આખો વિડીયો જોયો હોય તો લાઈક શેર કરી દેજો અને હજી તમે કોમેન્ટ કરજો કેવો લાગ્યો ને કેવો વિડીયો બનાવવું. સારો લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ પણ કરજો. હાલો હજી તો બહુ સારા સારા વિડીયો આવવાના છે. તો આ હતું આખું હડપ્પી સંસ્કૃતિનું શહેર.
આ આખું ગામ છે, શહેર છે. પાણી હાંસવાની કળા આ બધી, અનાજ હાંસવાના કોઠાર, આ બધાના રૂમ, અને આની પાછળ સ્ટેડિયમ હતું જ્યાં 10,000 લોકો બેસીને જોઈ શકતા સ્ટેડિયમને, અને એનું સિટિંગ એરિયા ને બધું બતાવ્યું આગળ અમને. જો આ એક ડુંગર તમને દેખાઈશ, અમે ત્યાં ગયા હતા. સનસેટ. આપણે ધોળાવીરામાં જ્યાં ભગવતી હોમસ્ટે છે ત્યાં મુલાકાત હતી આપણી આજનું. તો અહીંયા આપણું આજનું રહેણાંક છે, ઉતારો છે. તો આ જો બાજરાનો રોટલો, તીખારી છે ને સેવ ટમેટાનું શાક છે. તો અત્યારે ભોજન સમારંભ કરી લેવી, રાતનું વાળું કરી લેવી મતલબ. અને આ આપણું જો આપણો ઉતારો અહીંનો છે આજનો રાતનો.